ابا یہوا اور اس کے لخت جگر میرے اور آپ کے مسیحا کے جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، بائبل مقدس میں کئی ایسے واقعات ہیں، بائبل مقدس میں کئی ایسی تعلیمات ہیں، بائبل مقدس میں کئی ایسے ہڈن کوڈز ہیں یا ایسے شواہدات ہیں جن کی جب انسان نے اپنی عقل، اپنی تعلیم اور اپنی تفسیر کے مطابق ان کی تفاسیر کی تو عزیزو وہ الجھ کے اپنی خود ساختہ تعلیمات میں اپنی تعلیم کے پیرو ہو کے بائبل مقدس کی سچائیوں سے دور چلے گئے۔ اسی سلسلہ کی یہ کڑی جو بائبل مقدس میں آج جس پہ ہم غور و خوض کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کے اور بہن اور بھائی تھے، یا کیا مقدسہ مریم کے ہاں خداوند یسوع مسیح کے بعد اور کوئی اولاد تھی؟ اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگر آپ اس بات کے لیے گوگل کو یا کسی بھی کتاب کو یا تواریخ کو دیکھیں تو تواریخ ان کے لیے بتھیرا کچھ رقم کرتی ہے، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا فرقہ، ہمارا ایک بہت بڑا مکتبہ فکر رومن کیتھولکزم، وہ اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقدسہ مریم ازل سے بلکہ ازل تک وہ کنواری ہے اور وہ کنواری رہے گی۔ لیکن بائبل مقدس اس کے لیے ہمیں کئی حوالہ جات بتاتی ہے، نشاندہی کرتی ہے، جس کے مطابق ہم بائبل مقدس میں سے ہی جانیں گے کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہاں خداوند یسوع مسیح کے اور بھی بہن اور بھائی تھے۔ بائبل مقدس میں ہمیں جگہ بجگہ ان واقعات کا یا ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اب مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 54 یعنی کہ 54 اور 56 آیت، 54 آیت سے لے کے 56 آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو عزیزو ایک ہی واقعہ، ایک ہی بات ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا یہ وہی بڑھئی کا بیٹا نہیں جو مریم کا بیٹا ہے، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون نہیں؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور یہی واقعہ ہمیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 54 سے لے کے 56 آیت تک جب آپ پڑھیں گے ادھر بھی اسی واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ اس واقعہ میں خداوند یسوع مسیح کے 4 بھائیوں کا اور اسی طرح ان کی بہنوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہنوں کے لیے بھی بتھیری تفسیریں ہیں، کوئی کہتا ہے 2 بہنیں، 3 بہنیں، 4 بہنیں، لیکن ایک بات واضح ہے، بہنیں کہا گیا ہے، اٹس مین کہ خداوند یسوع مسیح کی بہنیں تھی، ایک بہن نہیں، بہنیں تھی، ان کے جمع جو سیغہ جمع ہے۔ اسی طرح مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 3 باب 31 سے 35 آیت، اور مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب 46 سے 50 آیت، اور مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 19ویں سے 21ویں آیت، ان تینوں واقعہ جات کو پڑھیں، ان تینوں حوالہ جات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس واقعہ کا جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کے درمیان میں تعلیمات دے رہے ہیں، معجزے کر رہے ہیں، شفا کا کام ہو رہا ہے، تو لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح جب یہ کام کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائی خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آئے، اور لوگوں نے، بھیڑ نے خداوند یسوع مسیح سے یہ بات کہی کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، میری ماں اور میرے بھائی، انہوں نے لوگوں کی جانب اشارہ کر کے بولا کہ یہ ہیں جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ میرے بھائی، میری ماں اور میرے عزیز ہیں۔ عزیزو، اسی طرح مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں جب ہم کنائے گلیل کے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اس واقعہ کے بعد ہمیں ایک نئے واقعے کا ذکر ملتا ہے، لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نحوم کو گئے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر نحوم کے لیے
खुदावंद यीशु मसीह, उसके भाई और उसके शागिर्द कूच करने वाले हुए। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 3 से लेके 5 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद उसने कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा। ये उसके भाई खुदावंद यीशु मसीह से हम कलाम हो रहे हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि यहां से रवाना हो और यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। खुदावंद यीशु मसीह के भाई मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम जो कलाम होते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से यहूदिया चला जा, ताकि तेरे शागिर्द भी तेरे कामों को, तेरे मौजज़ात को विटनेस करें, देखें। इसी तरह मुकद्दसीन के अमाल यानी कि रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, ये सब के सब चंद औरतों यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इधर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह, उसके भाई मुकद्दसा मरियम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की मां का जिक्र मिलता है कि वो शागिर्दों के साथ मिलके और मुकद्दसीन औरतों के साथ मिलके जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी, उनके साथ मिलके यकदिल होके दुआ में मशगूल रहे। इसी तरह मुकद्दस पालूस रसूल का लाखत उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो मुकद्दस पालूस कहते हैं, क्या हमको यह अख्तियार नहीं, लाखत उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो मुकद्दस पालूस कहते हैं, क्या हमको यह अख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं। कैफा यानी कि पतरस और खुदावंद यीशु मसीह के लिखा हुआ है खुदावंद के भाई यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों ने भी जिस तरह से शादियां की, मुकद्दस पालूस कहते हैं क्या मुझे ये अख्तियार नहीं कि मैं भी ऐसा करूं। यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों का भी और उनकी शादियों का भी जिक्र करता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इन वाक़यात से भरी हुई है। बाइबल मुकद्दस में हमें तकरीबन 9 से 10 जगहों पे खुदावंद यीशु मसीह के भाई, खुदावंद यीशु मसीह की बहनों और खुदावंद यीशु मसीह के बाप और इसी तरह से मुकद्दसा मरियम का तो बहुत ही जगहों पे जिक्र मिलता है। लेकिन बहनों और भाइयों का जिक्र या ख़ानदानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हमें तकरीबन 9 वाक़यात में मिलता है। इसलिए अजीज़ों, अगर कोई भी फ़िरका या कोई भी शख्स अपने मकसद को पूरा करने के लिए बाइबल मुकद्दस की तालीमात को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है, तो अजीज़ों बाइबल मुकद्दस हमारे पास पैमाना है, बाइबल मुकद्दस हमारे पास हुज्जत है। जो बाइबल मुकद्दस रकम करती है, जो बयान करती है, अजीज़ों हम उसी को मानेंगे। क्योंकि एक तालीम यह है कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से अकेले ही बेटे थे और बाकी जो औलाद है वो मुकद्दस यूसुफ की पहली बीवी से थी। लेकिन अजीज़ों, जिस तरह से ये बहन और भाई खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, मुकद्दसा मरियम की पैरवी में चल रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में साथ साथ चल रहे हैं, तो अजीज़ों मुमकिन ही नहीं, आज के दौर में भी ये बात मुमकिन नहीं है कि वो मुकद्दसा मरियम के साथ साथ इतनी वफादारी के साथ चलें। इसलिए वो लोग जो सिर्फ महज मुकद्दसा मरियम को हमेशा तक या अब्दी कमवारी जाहिर करने के लिए वो इस सच्चाई को रौंदते हैं, कुचलते हैं और इनकार करते हैं। हाँ, ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। बाइबल मुकद्दस आपको जब बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई थे, तो आमीन करके इसको कबूल करें, क्योंकि इससे आपका ईमान और बढ़ेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की हर एक बात पे, बाइबल मुकद्दस की हर एक बात पे आमीन करना हमारे ईमान की अक्कासी है कि हम बाइबल मुकद्दस को खुदावंद का हतमी कलाम और खुदावंद की मुँह की बातें मानते हैं। खुदावंद आपको कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।